प्रीचिंग नहीं अजे कर रहा, मैं टीचिंग दे रहा। इस तरीके दे नाल तुसीं आत्मिक लैवल दे विच वध सकदे हो। हालेलुया। सो अज असीं परमेश्वर दे वचन दे विचों बहुत सारियां गल्लां नूं सीखना, थोड़ियां ऐतां दे विचों और बहुत गहरे भेतां नूं सीखना है। अपनी कापी पैन लवो। मैं बहुत बार कह चुकिया कि जब चर्च दे विच आना अपने कापी पैन जरूर लैके आया करो। फोन भी तो जेब च पा के लियाने हुंदे है ना, फोन भी लैके आने हुंदे, ते जे कापी एक पैन हत्थ दे विच फड़ के ले आईए तो किड्डी क वड्डी गल होनी है, किड्डी क वड्डी गल होवेगी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣੇ मैं कुछ समय पहला दसियां तुसीं किसी ने भी नोट नहीं कीतियां किस तरीके दे नाल, ते यही कमियां साडे अंदर शैतान आंदा ते ओह गल्लां नूं चुरा के लै जांदा ते असीं फिर उदां दी उदां रह जांदे आ, असीं फिर उदां दे उदां ही रह जांदे। ते जेकर तुसीं लिखियां होणगीਆਂ ते मन दे विचों ते मटा देगा शैतान आके, कापी तो कौन मटाएगा? समझदे गल नूं? कापी तो कौन मटाएगा? तुसीं घर जाके उहनूं गल्लां नूं फिर तो सुण सकदे हो, उहनूं फिर तो पढ़ सकदे हो कि इह परमेश्वर दे दास ने आत्मा दे द्वारा अज सानूं इह शब्द दित्ते आ। समझदे गल नूं? देखो लिखो अज किन्ना विषयां दे उत्ते असीं गल करिए। सब तो पहला मसीह विरोधी कौन आ? लिखो इहदे विच बाइबल दे विच असीं उत्तर देखांगे। मसीह विरोधी कौन आ? मसीह विरोधी कोई असीं धर्म दीयां गल्लां नहीं करन लगे इत्थे कि ओह धर्म साडा विरोधी आ, कोई ओह धर्म विरोधी आ। असीं बाइबल दे विचों देखना मसीह विरोधी कौन आ। ठीक है, चलो असीं परमेश्वर दे कलाम दे वल वधदे हां। कदों मेरे नाल पहला ही होना और ओहदी एक आयत नूं असीं पढ़ांगे। दिल नहीं छड्डना किसी ने भी, रोटी पानी का इंतजाम हो रहा सब दे लई। एक बाप सुनो 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 सुनो। दो पहला ही होना ओदा दो जो आप सी दो 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 पहला ही होना ओदा दो अध्याय। हे मेरे बच्चियों, हे मेरे बच्चियों, हाँ मैं एक गल्ला तुहानू इस लिए लिखदा भई तुसी पाप ना करो, अते जे कोई पाप करे तां पिता दे कोल साडा एक सहायक है, अर्थात यीशु मसीह जेड़ा धर्मी है। आमीन आमीन हथां उठा के आमीन। सुनो, ये यूहन्ना अपने बच्चियां नूं, और अज असी परमेश्वर दे बच्चे हैं, अज दा आत्मा अज दा वचन अज आत्मा अंदरों बाहर कढाएगा। समझ रहे गल नूं? ते मेरे कोलों कोई कापी पैन नहीं लैके आया जिहड़ा मैं नोटिस बना के लियावां, जिहड़े मैं घरों वचन की तैयारी करके लियावां। काफ़ी दिनों तो ये चीज़ करनी मैं छड्ड दित्ती दी है। क्यों? जब तुहाडे विच आना ते परमेश्वर दे कोलों वचन पा के आवां ते तुहानूं उस वचन दे बारे दस्सां कि अज दा वचन परमेश्वर दा आत्मा सानूं की सिखा रहा। बोलो हालेलुया। फिर वही गल जिहदे कन हन वो सुने कलीसिया नूं आत्मा की कहंदा है। हालेलुया। अज सुनो जिन्हां दे कन आ कि कलीसिया नूं आत्मा की फरमा रहा, की कह रहा है। हालेलुया। तुसीं कलीसिया और मैं भी एक परमेश्वर दा जन और एक आत्मा परमेश्वर की जो अज अंदरों बोल रही है। हालेलुया। लिखिया, हे मेरे बच्चों, मैं ये गल तुहानूं इसलिए लिखदा हां कि तुसीं पाप ना करो, अते जे कोई पाप करे तां पिता दे कोल साडा एक सहायक है, अर्थात यीशु मसीह जेड़ा धर्मी है। हालेलुया। बाइबल दसदी इंसान गलतियां दा कीया पुतला आ, ते हर इंसान ने की कीता आ? पाप कीता आ। ते पापी बंदा जेड़ा आ वो परमेश्वर दे राज्य दा अधिकारी नहीं हो सकता। ते परमेश्वर दा आत्मा अज सानू वचन दे विचों की दे रहा कि जे किसे कि तुसी पाप ना करो, अते कोई पाप करे तां पिता दे कोल साडा एक सहायक आ। पिता दे कोल साडा की एक सहायक आ। उहदा नाम की आ? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जिन्हें साडी मुक्ति दे लई सानू पाप तो रहत करन दे लई अपने आप नू की कीता आ? कुर्बान कीता आ। उहदे लहू दे विच शिफा आ। इंसान दे लहू दे विच उहदी जान आ, उहदे प्राण आ। जद लहू कट गया इंसान की हो गया? खत्म हो गया। जद लहू जीवन दे विचों सारा खत्म हो गया तो इंसान की हो गया? खत्म हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दा ऐसा किदां दा लहू सी, ऐसा किदां दा लहू कह सकदे आ। उन्हां दा लहू डुलिया ते धरती दे इंसानां नूं एक अनंत जीवन मिलिया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह दा लहू डुलिया ते धरती
ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਅੱਜ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਨੇ ਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਆਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਮੋਸ ਨਬੀ ਦੇ, ਜ਼ੋਇਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, 30 ਸਾਲ ਦਾ, 40 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਕਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਮੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੀ ਬਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੀ ਬਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਜ਼ੋਇਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਉਹਦਾ ਮਨ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਮੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਨੀ ਕਲੀਸਿਆ ਅੱਜ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇਹ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਭੇਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਚਤਰ ਬਣਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਚਤਰ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਚਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਵਾ ਚਤਰ ਬਣੀ, ਕਿਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ? ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਦੀ ਮਨਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜੇ। ਵਚਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰੇਗਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ? ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ ਦੱਸੋ? ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ? ਪੜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਝੂਠ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਇਨਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ, ਆ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ, ਵਿਭਿਆਚਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ। ਭਵਿਸ਼ਤਾ 60 ਕੱਢੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, 27 ਅਧਿਆਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਫੀ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਭਵਿਸ਼ਤਾ 60 ਉਹਦਾ 27 ਅਧਿਆਏ। 27 ਅਧਿਆਏ ਦੇਖੋ। ਸ਼ਰਾਪੀ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਪੀ ਆ? ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸੁਣੋ 27 ਅਧਿਆਏ ਭਵਿਸ਼ਤਾ 60 ਔਰ ਉਹਦਾ 15 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਘੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਟਾਲੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਬਣਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਓਲੇ ਥਾਂ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੇ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਰਾਫਿਤ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਫਿਤ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਫਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਈ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਘੱਟ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਧਾਰ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਮੂਰਤ ਢਾਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ, ਹਨਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਜੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਜੇ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਸੀ ਮੂਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਘਿਣ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਿਣ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ? ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਮਹਿਮਾ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਕਿੰਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਭ ਜਨ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੁਣੋ, ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸ਼ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਖੇ ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਨੇ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੇ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਖੇ ਆਮੀਨ। ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਵਕਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਖੇ ਆਮੀਨ। ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਖੇ ਆਮੀਨ। ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇਸੀ ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਨਿਉ ਵਿਗਾੜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਖੇ ਆਮੀਨ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕੀ ਆਖੇ? ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕੋਈ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਦੇਸੀ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਐਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਐਸਾ, ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਨਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਲਟ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਰਾਪੀ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਪੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇਸੀ ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਨਿਉ ਵਿਗਾੜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਖੇ ਆਮੀਨ। ਅੱਗੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਹਰੇਕ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਣਾ ਆ? ਹੁਣ ਨਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਚਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਸ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ।
ਹੁਣ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਵੇ, ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਭਟਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਹੀਨਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਟੇਕਣਾ? ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ? ਕਾਇਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਤਿੱਕਰ ਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਤਿੱਕਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। 2 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਯਹੂਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਔਰ 8 ਆਇਤ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਨੇਰਾ ਹਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਚਾਨਣ ਹੁਣ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਰਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਸੁਣੋ, ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਨੇਰਾ ਹਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਚਾਨਣ ਹੁਣ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਆ, ਯਸ਼ਾਇਆ 58 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 6 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 6, 7, 8 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਝੂਲੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਉੱਗਰ ਆਵੇਗੀ, ਛੇਤੀ ਉੱਗਰ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੱਚਾ ਚਾਨਣ ਹੁਣ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚੇ ਚਾਨਣ ਹੁਣ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਰਚ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਆਤਮਿਕ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਈ ਐਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਠੋਕਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਠੋਕਰ ਦੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ? ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ, ਸੋ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਸੋ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ?
ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਿੰਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਾਨਣ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਮੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ। ਲੜਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਲਸ ਕਰਨੀ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ? ਹਨੇਰੇ ਦੇ। ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ? हे पितो मैं तुहानू लिखदा हां इसे ਲਈ जो ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਦि तो है। हे जवान मैं तुहानू लिखदा हां इसे ਲਈ जो तुसां उस दुष्ट ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ है। हे बालको मैं तुहानू लिखिया इसे ਲਈ जो ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰ, ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਫਿਰ ਚਾਨਣ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। सूरज एक दिन अपनी लाइट छड़ जाएगा, चंद्रमा एक दिन अपनी लाइट छड़ जाएगा, तारे छड़ जाएंगे, पर इको नाम आ जेड़ा कदे नहीं बदलन वाला। ओ की नाम आ? और यीशु मसीह है जेड़ा कदे नहीं बदलन वाला और जुगो जुग और अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो सो मैं तुहानू दस चुकिया मसीह दा विरोधी कौन है? जेड़ा प्रभु यीशु मसीह दा ओदे पिता दा की कर रहा? इनकार कर रहा। इनकार किद्दां करदे पे आ? असीं ये नहीं कहंदे कि नहीं प्रभु असीं मानदे, नहीं प्रभु यीशु असीं नहीं मानदे, असीं नहीं तेरे अगे प्रार्थना करनी, असीं नहीं बाइबल पढ़नी, असीं तैनूं मानदे नहीं। असीं इनकार पता किद्दां करदे आ? जदों असीं वचन दे हुक्म नूं सुन के ਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਨਾ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ सब कुछ रचिया गया है ना। शब्द ही की होया सी? देहधारी होया। अज भी ये शब्द तुहाडे जीवन दे विच देहधारी होना चाहते ने, पर तुसी अज अपने जीवन दे विच ध्यान दे के चलो, ध्यान दे के चलो। आ नहीं कि मैनू गुस्सा आ रहा, मैनू क्रोध आ रहा, उस क्रोध नूं तुहाडे कोलों अधिकार आ। कहो हे शैताना अपना क्रोध लै, अपना गुस्सा लै ते मेरे जीवन दे विचों दूर हो। तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे जीवन दे विच, तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे जीवन दे विच। वचन दस रहा कि तुसी अधिकारी पाए हुए बच्चे हो परमेश्वर दे, तुसी अधिकार दे नाल भरे होए हो। तुहाडे कोल तुहाडीआं जुबानां दे उत्ते मसाया जेड़ा प्रभु यीशु मसीह दा इनकार करदा पिया ओ प्रभु यीशु दे राज्य दा अधिकारी नहीं होवेगा। ये सब तो वड्डा परमेश्वर दा हुक्म आ, ये हुक्म आ। ते इनकार वचन नूं तोड़ के परमेश्वर दा की करदे पे आ? इनकार करदे पे आ। कहण नूं चानण दे विच आ लेकिन हैगे असीं की आ? हनेरे दे विच आ। ते सो सारी चर्च नूं मैं एक बेनती करना चाहंदा कि जद खुदा दे आत्मा दे द्वारा कोई शब्द तुहाडे तक पहुंचाउण दे लई परमेश्वर ने मैनूं आग्या दित्ती हुंदी आ ते मैं जद तुहाडे तक पहुंचावां ते ओदी पालना जरूर करया करो, ओदी पालना जरूर करया करो। जे तुहानूं दस्सिया गया 7 दिन दी फास्टिंग दे विच मैनूं नहीं लगदा कई ऐसे भैण भरावां ने 2 दिन भी फास्ट रखे होण। ईमानदारी के नाल हथ खड़े करो जिन्होंने 2 दिन रखे आ फास्ट, करो हथ खड़े। नहीं 7 वाले नहीं, जिन्होंने 2 रखे आ, जिन्होंने 2 रखे हो हथ खड़े करो, जिन्होंने 3 रखे हो हथ खड़े करो, जिन्होंने 4 रखे हो हथ खड़े करो, जिन्होंने 5 रखे हो हथ खड़े करो, जिन्होंने 6 रखे हो हथ खड़े करो, तो जिन्होंने 7 रखे हो हथ खड़े करो। आ देखो 7 वाले हथ खड़े हो गए।
ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲਹੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲਹੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਫਾਸਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਉੱਥੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਇਧਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਲਈ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ? ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਜੇਕਰ ਅਬਰਾਹਮ ਵੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੂਸਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਕਦੇ ਵੀ 120 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ 120 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਤਰਸ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਰਸ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਛੱਡ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਤਰਸ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਟਾਨ ਖੜੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਖੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨੇ? ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਗ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਭ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕੰਮ ਬਣਾ। ਬੰਧਨ ਤਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੱਸਾ ਉਤਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇ ਤੇ ਨਾ ਤੋਂ ਬਲ ਸੇ। ਸਮਝਦੇ? ਤੇ ਜੇ ਬੰਧਨ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣੇ ਨੇ? ਮੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੇਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ, 200 ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ, 30 40 50 ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਹੈਨਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏਦਾਂ ਬੇਫਾਲਤੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਲੜ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਦੇਤਾ ਬੜਾ। ਪਰ ਜਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ
ਪੈਸਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਐਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਬਰਕਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਚਾਹ ਹੀ ਬਚਦੀ ਆ, ਹਨਾ ਬਸ ਚਾਹ ਹੀ ਬਚਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਬਸ ਚਾਹ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਹ ਤੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਚਾਹ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣੀਆਂ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲਓ।